आदि पुस्तक 6 पर्व एही रूपे जेतेबेले पृथ्वी मनुष्यमानकर संख्या बढ़िबाकु लागिला ओ सेमानकर अनेक कन्या जात हेले सेतेबेले परमेश्वरंकर पुत्रगण मनुष्यमानकर कन्यागणକୁ रूपवती देखि सेमाने जेउमानकु पसंद कले से समस्तक मध्यरु विवाह करिबाकु लागिले। तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भर आत्मा मनुष्य मध्यरे सर्वदा अधिष्ठान करिवे नाही, जेहेतु सेमानकर विपथ गमनरे सेमाने मांस मात्र। ए निमंते सेमानकर समय 120 वर्ष हेबो। सेही समय पृथ्वी महावीरगण थिले, पुनि तहि उत्तारे परमेश्वरंकर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागणर सहवास करन्ते सेमानकठारु संतानगण जात हेले सेमाने मध्य पूर्व कालर प्रसिद्ध वीर थिले। अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति बड़, आउ ताहार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। ए निमंते सदाप्रभु पृथ्वी मनुष्य को निर्माण करने हेतु अनुताप करी मनरे शोक कले। तो सदाप्रभु कहिले आम्भे भूमंडलरू आपणार सृष्ट मनुष्य को आउ मनुष्य सहित पशु और उरगामी जंतु और खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा, कारण आम्भे सेमान को निर्माण करिबारु आम्भर अनुताप हेउअछि। मात्र नोह सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि अनुग्रह प्राप्त हेले। नोहंकर वंशावली एही। नोह अपना वर्तमान समय लोकमानक मध्यरे धार्मिक और साधु लोक थिले। नोह परमेश्वरଙ୍କ सहित गमनागमन कले। नोह सेम ओ हाम ओ जेफथ एही तीन पुत्रंकु जात कले। सेही समय पृथ्वी परमेश्वरଙ୍କ साक्षातरे भ्रष्ट थिला ओ पृथ्वी दौरात्म्य परिपूर्ण थिला। पुनि परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात करी देखिले जे ताहा भ्रष्ट होइअछि, जेहेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होइअछन्ति। तहु परमेश्वर नोहंकु कहिले आम्भ गोचररे समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित हेला, जेहेतु सेमानक द्वारा पृथ्वी दौरात्म्य परिपूर्ण होइअछि। पुनि देख आम्भे पृथ्वी सहित सेमानंकु विनष्ट करिबा। तुम्भे गोफर काष्ठरे गोटिए जहाज निर्माण कर, तहि मध्यरे नाना कोठरी बनाई तहिर भीतर ओ बाहर झुणा द्वारा लेपन कर। ताहा एही प्रकारे निर्माण करिब, दीर्घरे 300 हाथ, प्रस्तरे 50 हाथ, उच्चरे 30 हाथ हेबो। उपरकु 1 हाथ छाड़ी झरका करिब, आउ तहिर पार्श्वरे द्वार रखिब, आउ तहिर प्रथम द्वितीय और तृतीय तल बनाइब। पुनि आकाश तले प्राणवायु विशिष्ट जेते जीवजंतु अछंती सेही सबु विनष्ट करबा निमंते आम्भे देख आम्भे पृथ्वी उपरे जल प्लावन करिबा। तहिरे पृथ्वीर समस्त प्राणी प्राण त्याग करिवे। मात्र आम्भे तुम्भ सहित अपना नियम स्थिर करिबा। तहिरे तुम्भे अपना पुत्र मानकु ओ भार्या ओ पुत्र बधू मानकु संगरे घेनी जहाजरे प्रवेश करिब। पुनि प्राण रक्षार्थे सर्व प्रकार जीवजंतुर एक एक दंपति अपना संगरे घेनी जहाजरे प्रवेश करिब। सर्व प्रकार पक्षी और सर्व प्रकार पशु और सर्व प्रकार उरगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसारे एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम्भ निकटकू आसीबे। आउ तुम्भे आपणार और सेमानकर आहार निमंते सर्व प्रकार खाद्य सामग्री आनी अपना निकटरे संचय करिब। तहिरे नोह से रूप कले, परमेश्वरंकर आज्ञानुसारे से समस्त कर्म कले। आदि पुस्तक 7 पर्व अनंतर सदाप्रभु नोहंकु कहिले तुम्भे सपरिवार रे जहाजरे प्रवेश कर, कारण एही कालर लोकमानक मध्यरे आम्भे अपना साक्षातरे तुम्भको धार्मिक देखिअछु। आउ पृथ्वी रे वंश रक्षा करिबा पई प्रत्येक सूची पशु जातिर 7 दंपति और प्रत्येक असूची पशु जातिर एक एक दंपति, प्रत्येक खेचर पक्षी जातिर 7 दंपति अपना संगरे निय। जेहेतु 7 दिन उत्तारे आम्भे 40 दिवारात्र पृथ्वी रे वृष्टि कराई पृथ्वी स्थित आम्भर निर्मित समस्त प्राणी को लुप्त करिबा। नोह सदाप्रभुंकर आज्ञानुसारे सबु कर्म कले। नोहंकर 600 वर्ष बयसरे पृथ्वी उपरे जलप्लावन हेला। तहु जलप्लावन अपेक्षा नोह और तांकर भार्या
ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେହି 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୋହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ଦିନରେ ନୋହ ପୁଣି ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେଫତ ନାମକ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୋହଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉରଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ଅନନ୍ତର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଭୂମିକି ଛାଡ଼ି ଭାସି ଉଠିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଅତିଶୟ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲା। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ଅତିଶୟ ବଢ଼ି ଆକାଶ ତଳସ୍ଥ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଗ୍ନ କଲା। ତହିଁ ଉପରେ 15 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠିଲା। ତହୁଁ ପର୍ବତମାନ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଗମନଶୀଳ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିସ୍ଥ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ନାସିକାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ନୋହ ଓ ଜାହାଜସ୍ଥ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଆଦିପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜସ୍ଥ ପଶୁଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ। ତହୁଁ ଜଳ ଥମିଲା। ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳାକର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସକଳ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁଣି ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ବହିଯାଇ 150 ଦିନର ଶେଷରେ ହ୍ରାସ ହେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ 7ମ ମାସର 17 ଦିନରେ ଆରାରାତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। ଏହି ରୂପେ 10ମ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କ୍ରମଶଃ ଉଣା ପଡ଼ିଲା। ସେହି 10ମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ବତଗଣର ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ଅନନ୍ତର ଆଉ 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ନୋହ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଜାହାଜର ଝରକା ଫିଟାଇ ଗୋଟିଏ ଡାମରାକାଉକୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଗତାୟତ କଲା। ପୁନଶ୍ଚ ନୋହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାପ୍ତା ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳାଚ୍ଛାଦିତ ଥିବାରୁ କାପ୍ତା ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା। ତହୁଁ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ତହିଁରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଜିତବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଅଛି, ଏହା ନୋହ ବୁଝିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ସେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ବୟସର 601 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନୋହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାନ୍ତେ ଭୂମିକୁ ଶୁଷ୍କ ଦେଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଆଦି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଅ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହେଉନ୍ତୁ। ତହୁ ନୋହ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଅନନ୍ତର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରକାର ସୂଚୀ ପଶୁ ଓ ସୂଚୀ ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣା କଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତକାଳ, ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି ଏହିସବୁର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।